Welcome to your science class. Today, lesson 7 atoms and molecules onwards, we are going to see that in our problems. Before entering the problem, you have to by heart and write in your class note also atomic mass of these elements. Hydrogen for 1, oxygen for 16, carbon for 12, calcium for 40, phosphorus for 30, sulfur for 32, sodium for 23, aluminum for 27, gold that is Au for 198, nitrogen for 14, chlorine for 35.5. Okay, you by heart this one. Tomorrow I ask these elements atomic mass on tomorrow by individual manner. Okay, so by heart this one. Okay ma. So before that, in a problem we have to know that in a formula. Yes, so what is that in a given? Okay, what is that in a given? Based on that the formula also it is vary that. First of all, if the mass is given means, the mass it is given for in a atom or in a molecule, you want to first check it. Atom means you want to write as in a given mass divided by atomic mass. Okay, molecule means you want to write that in a given mass divided by molecular mass. Molecular mass atomic mass யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஒவ்வொரு ஆட்டமாக அட்டாமிக் மாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம மாலிகுலர் மாஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ ஆஃப்டர் ஒன்லி வி ஆர் ஏபிள் டு டூ தட் இன் மாலிகுலர் மாஸ் வந்து இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ லைக் வைஸ் இட் இஸ் கிவன் ஃபார் தட் இன் பார்ட்டிகிள்ஸ். ஓகே, பார்ட்டிகிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆட்டம்ஸாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் divided by Avogadro number. So molecules are கொடுத்துருக்காங்கன்னா number of molecules divided by Avogadro number. What is that in Avogadro number? 6.023 into 10 power 23. Okay, so next one, that is volume. Next one what Rama? Volume. Volume means that is volume கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, what is volume? Mostly it is given for only gas. So volume it is given means given volume divided by molar volume at STP 22.4. Okay, so here having a mistake. Avogadro number also 6.023 into 10 power 23 only. We are not having this one. Okay, 6.023 into 23 only. Okay ma. So now we are enter into the solved problem. Calculation of the molecular mass. Calculate the gram molecular mass. So what is asking? First of all you want to find gram molecular mass. So molecular mass is asking. So result you want to write in a gram. Okay, keep in mind. So first of all in a carbon dioxide, water molecule, carbon dioxide, calcium phosphate. Okay, so this one all it is in a molecule. Why it is in a molecule? Here two atoms of hydrogen and one atom of oxygen is combined. Here one carbon atom and two oxygen atoms combined. Here three calcium atom, two phosphorus atom. The whole bracket it is belongs to for in outside. So phosphorus is a 2 and oxygen 4 and also in a 2 times it is present. So it is in a 8. You want to multiply that in a 2 bracket having means. Okay, so that is oxygen for in a 8. Okay, yeah. So likewise if you want to do. Okay, solution. So water molecule, first of all you want to write that in a atomic mass of this in a hydrogen and oxygen and gram molecular mass of a water molecule you want to write. Okay, so what it is, two molecule, one for in a hydrogen, 2 molecule it is present, 16 for in oxygen, one atom is present. So we added, first of all we multiply and added means we get that in a 18 gram. Okay, so result எப்படி கேட்டிருக்காங்க, what is that in asking? Gram molecular mass. So gram molecular mass of water. So likewise gram molecular mass of carbon dioxide, gram molecular mass of what it is, calcium phosphate. Likewise you want to write. Okay ma. So next one is the calculation is based on.
ஸோ இதில் கால்சியம் இதை இப்படியும் போடலாம், அதாவது 2 times ஆன் த ஹோலாக போட்டும் போடலாம். அது அதர்வைஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண இல்லையா, ஸோ பாஸ்பேட் வந்து 2 into 30, அதே மாதிரி ஆக்சன் வந்து 4னா 8 times, 16 into 8. ஸோ இந்த மாதிரியும் போடலாம். ஓகேம்மா. ஸோ இது கூட கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். நீ இதே மாதிரி வந்து எவ்வளோ ஆக்சிஜன் மாலிகுல்னு டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டாலும் அதுவும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும். ஸோ அது கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. நீ எந்த நம்பரை விடவும் மாட்டேன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷனில். ஓகேயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், calculation based on a number of moles from mass and volume. Number of moles from mass and volume. ஸோ மாஸாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார்முலா என்ன தெரியும், given mass divided by molecular mass. வால்யூமாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you know that given volume divided by that in a molar volume, that is 22.4. ஓகேயா. ஸோ இந்த மாதிரி போடணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலா தான். ஸோ நீ போட்டேன்னா உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ எப்படி போடணுமா, number of moles from the mass and volume. How you want to calculate? Moles in 46 gram of sodium. Okay, so that is கிராம்னாலே அது மாஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிடும். சோடியம் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்கனால எந்த காம்பவுண்ட் நேம் கொடுக்காம சோடியம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால இட் இஸ் இன் அ ஆட்டம். ஸோ நம்ம ஃபார்முலா ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆர் மாஸ் ஆஃப் த சோடியம். ஓகே, கிவன் மாஸ் எது வேணாலும் எழுதலாம். டிவைடட் பை தட்டினா அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ 46 டிவைடட் பை 23. ஸோ நமக்கு தெரியும் சோடியத்துக்கு 23. ஸோ அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணி போனோம்னா 2 moles ஆஃப் சோடியம். ஸோ ரிசல்ட் என்ன எழுதணும், number of moles in 46 gram contain 2 moles of sodium. Likewise want to write. So 5.6 liter. லிட்டரில் கொடுத்தாலே அது வந்து மோஸ்ட்லி வேல்யூம் தான். ஸோ நம்ம கிராமில் கொடுத்தா எப்படி மாஸ் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி லிட்டரில் கொடுத்துருந்தா அது வேல்யூம். ஸோ வேல்யூம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் ஆஸ்க் இட் இஸ் இன் அ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இட் இஸ் ஆஸ்க். ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, ஸோ ரைட் இன் a given volume of a carbon dioxide divided by that in a molar volume at STP. So 5.6 divided by 22.4, so equal to 0.23 mole of oxygen. So write the result also. Okay, next one, calculate the number of moles of the sample contain that in a 12.046 into 10 power 23 atoms. So இது பார்ட்டிகிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்ட்டிகிள்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா number of atoms divided by what it is, Avogadro number. So Avogadro number 6.023 into 10 power 23. So already by heart panika sonadhu. So given particles வந்து given number of particles வந்து 12.0246 into 23 divided by 6.023 into 23. So 23 cancel ஆயிரும். ஓகேயா, 23 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி டிவைட் பண்ணோம், 12.046 டிவைடட் பை 6.023 அப்படிங்கிறத எப்படி மல்டி பண்ணோம், டிவிஷனில் எப்போதுமே பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஓகேயா, ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், 3 டிவிஷன்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம 1000 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மேலே இந்த கீழே மட்டும் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னாகும், வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதனால் மேலேயும் நியூமரேட்டரும் சரி டினாமினேட்டரும் சரி ரெண்டுலையுமே சேர்த்து நம்ம 1000 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மேலே 1000 மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும், 12,046 கன்வெர்ட் ஆயிரும். கீழே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 6023 சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ 6023 வந்து 2 times வந்து 12,046 ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 2 moles ஆஃப் அயன் அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணும். ஸோ அயன் அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், calculation of mass from mole. ஓகே, ஸோ மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, given as a mass. Okay, from mole, mass is asked to calculate. What is asked to calculate? Calculation of mass from mole. Mole is given. ஓகேயா. ஸோ மோல் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், we have to reverse this formula. Mole is given. ஓகேம்மா. ஸோ அப்போ மோல் வந்து வச்சுட்டு எது இல்லையோ அதை வந்து அந்த சைடு கொண்டு போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்,
நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுமா, வி வாண்ட் டு மல்டிப்ளை டு தட் இன் அவேகேட்ரோ நம்பர். அதாவது இதை வந்து அந்த சைடு போனோன்னா மல்டிப்ளை ஆயிரும். ஓகேயா? ஸோ இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் மாஸாக கொடுத்துருந்தாங்க, மாஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸையோ மாலிகுலர் மாஸையோ, ஆட்டம் வந்து ஆட்டம், மாலிகுலர் வந்து மாலிகுல், ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம மோலோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ லைக்வைஸ் ஹியர் ஆல்சோ, ஸோ கிவன் வேல்யூம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம மோலார் வேல்யூமை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ லெட்ஸ் டூ தட் ஒன். எஸ், the mole is given 0.3 number of aluminum, mole of aluminum, atomic mass is aluminum for 27. பட் எல்லா சம்ஸ்லையும் இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோ, அட்டாமிக் மாஸ் வந்து பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அலுமினேட்டுக்கு 23. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ அலுமினியம் இஸ் ஆட்டம், ஸோ அதனால தான் இங்கே அட்டாமிக் மாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதே மாலிகுலாக இருந்ததுன்னா, கொடுத்துருக்கிறது மாலிகுலாக இருந்ததுன்னா நம்ம மாலிகுலர் மாஸ் ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ மாஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மாஸை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம், அட்டாமிக் மாஸை அந்த சைடு கொண்டு போகிறோம். அப்போ மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ அப்போ என்ன ரைட் பண்ணுறோம், மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஈக்குவல் டு 0.3 × 27. ஸோ அப்ளை பண்ணால் என்ன பண்ணும், பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடும், 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு 1 digit ஆஃப்டர் வி புட் தட் இன் அ பாயிண்ட். ஓகே, ஆன்சர் மாஸ் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, மாஸ் தான் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் எதில் ரைட் பண்ணியிருக்கோன்னு ஆன்சர் வந்து யூ ஹாவ் டு ரிட்டன் ஆஸ் இன் அ கிராம். ஓகேயா? Okay, the next one is a 2.24 liter of sulfur dioxide gas at STP. So இப்போ நமக்கு வந்து லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஆனால் கேட்டிருக்கிறது மாசு. ஓகே, ஸோ லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, கேட்டிருக்கிறது மாசு. ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ரைட் பண்ணோம், சாரி, லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் கேட்டிருக்கிறது மாசு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், வேல்யூம்லேருந்து நம்ம வந்து மோல்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும், மோல்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணுமா மாஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இதை தான் நம்ம அங்கே பண்ண போகிறோம். Molecular mass of SO2 sulfur dioxide equal to 32 plus 16 into 2. ஏன் 16 into போடுறோம், 32ங்கிறது சல்ஃபரோடது, ஆக்சனோடது 16. ஸோ 2 times in atom oxygen, ஸோ atomic mass 16 into 2 போடுறோம். ஸோ 32 into 32 64, மாலிகுலர் மாஸ் வந்து 64. ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணும், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட் STP டிவைட் பை தட் இன் மோலார் மாஸ். ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம போட்டோம்னா 2.20 டிவைடட் பை 22.4. ஸோ நம்ம எப்போதுமே டிவைட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, டினாமினேட்டர்லாம் என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், மேலேயும் கீழேயும் ஒரே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம், அப்போ தான் வேல்யூம் சேஞ்ச் ஆகாது. சரியா? ஸோ வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், 10ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஏன்னா 1 digit மட்டும்தான் டினாமினேட்டர் இருக்குது. ஸோ அதனால் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா தட் இஸ் 22.4 மேலே, இங்கே கீழே வந்து 22.4 இருக்கும். சாரி, எஸ் 22.4. ஸோ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா we get that in a 0.1 mole. So here it is given as not yes 224 இருக்கும். ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் அடங்காது. ஸோ 0.1 மோல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல் நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது, கிவன் மாஸ் டிவைட் பை மாலிகுலர் மாஸ் தான் நமக்கு வேணும். ஸோ அதனால் மாலிகுலர் மாஸை வந்து நம்ம அங்கே அந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மாலிகுலர் மாஸ் ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டோம் 64. ஸோ 0.1 into 64 6.4 கிராம். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு 6.4 கிராம்.
So next one is the 1.51 into 10 power 23 molecules of water. So molecular mass of water molecule equal to 18. நம்ம ஆல்ரெடி இது வந்து ஆனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும். நீ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒன் லைனில் எழுதக்கூடாது. ஓகே, ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ, ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ, ரெண்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 18 கொண்டு வரணும். ஓகேம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே வந்து மாலிகுல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. மாலிகுல்ஸ்னால் என்னது, பார்ட்டிகிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்ட்டிகிள்ஸ்லேருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அவகேட்ரா நம்பரால் டிவைட் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் தெரியும், அவகேட்ரா நம்பர் தெரியும். ஸோ இதுலேருந்து மோல்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறோம். எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோம், கிவன் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் டிவைடட் பை தட்னா அவகேட்ரா நம்பர். ஸோ 10 power 23 10 power 23 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ எப்போதுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம், கீழே என்ன இருக்கக்கூடாது, டினாமினேட்டரில் இட்ஸ் நெவர் பி கிவன் அஸ் அ பாயிண்ட்டு டிவைட் பண்ணுறப்ப. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இன்ட்டு 1000 மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், 3 digit ஆஃப்டர் இருக்கனால. ஸோ மேலே அதே மாதிரி பண்ணுறோம். பண்ணால் we get that in a value 1/4. okay, 1/4 1/4 equal to 0.25 moles. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபைன் பண்ண என்ன பண்ணுவோம், மாஸ் கிவன் மாஸ் டிவைட் பை மாலிகுலர் மாஸ். ஆனால் நமக்கு மாஸ் தான் வேணும். அப்போ மாஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு மாலிகுலர் மாஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 0.25 into 18 that is 4.5. 25ஆல் 18 டிவைட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் வி அப்ளை தட் இன் பாயிண்ட் இட் இஸ், ஸோ தட் இஸ் 450 வரும். ஸோ 0 வந்து அதில் கட் ஆயிரும். ஸோ அதனால் 4.55 கிராம் அப்படி ரைட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த 5 into 10 power 23 molecules of glucose. Molecular mass of glucose equal to 180. So mass of glucose equal to molecular mass into number of particles. இது இந்த மாதிரி போடாமல் ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஃபார்முலாவை இது ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, மாஸ், ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பதிலாக மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ மாஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ மாலிகுலர் மாஸை நம்ம அந்த சைட் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இன்ட்டு மாலிகுலர் மாஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரா நம்பர். ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. நம்பர் ஆஃப் மாஸ் டிவைடட் பை இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் டிவைடட் பை அவகேட்ரா நம்பர். பட் ஆனால் நீ இப்படி போட்டால் தான் உனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஸோ அதனால் ஏன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூமுக்கு ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும், அதே மாதிரி பார்ட்டிகிள்ஸ் ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும், கேஸ்க்கு ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதனால் நீ இந்த மெத்தட்லேயே போடு. பட் ஆனால் இந்த மெத்தடில் போட்டாலும் தப்பு கிடையாது, பட் ஆனால் மிஸ்டேக் இல்லாமல் போடணும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் 23 10 power 23 10 power 23 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ மேலே கீழே 10,000 மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கிராஸ் அவுட் பண்ணி போடுறோம். ஓகேம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் calculation based on number of atoms. So based on the number of atoms, calculate the number of molecules asking for carbon dioxide. ஓகே, ஒரு வேல்யூமில் கொடுத்துருக்கிறது வேல்யூமில். ஏன் வேல்யூமில் சொல்கிறேன்னா, கிவன் வேல்யூ வந்து லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ லிட்டரில் கொடுத்துருந்தாலே அது என்ன தான், வேல்யூம் தான். ஸோ வேல்யூமில் கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு பார்ட்டிகிள்ஸில் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும். நம்பர் ஆஃப் மோல் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we have to apply in the formula of what it is in a number of moles la apply பண்ணிட்டு then we have to find from that in a number of mole equal to number of particle divided by that in a Avogadro number. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அவகேட்ரா நம்பர் நமக்கு தெரியும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தெரியும், பட் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் மட்டும் தெரியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அதை மட்டும் வச்சுட்டு அவகேட்ரா நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணி போடுவோம். வர ஆன்சரை மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு ரைட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன், calculate the number of atoms present in a 1 gram of gold. ஸோ இதை மாதிரி தனித்தனியாக போட்டிருக்கதை இவங்க சேம் ஃபார்முலாவை போட்டாங்க. மாஸ் ஆஃப் AU அதாவது கோல்டு இன்டூ அவகேட்ரா நம்பர் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கோல்டு. ஓகேயா? ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டாங்க. ஓகே, 1 கிராம்னால 1 அப்படியே போட்டாங்க அவகேட்ரா நம்பர். ஸோ தென் என்ன பண்ணுறாங்க, 6.023 டிவைடட் பை 198 மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்ளை தட் இன் அ ஃபார்முலா இட் இஸ். ஓகே, இங்கே ஏன் இந்த மாதிரி இங்கே 23 இருக்குது, இங்கே 21 இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து 300
4.2ன்னு கிடைக்கும். ஓகேயா? ஸோ இதை சாரி 0.03042 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 10⁻²ஆக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். 10⁻²னா 3.042 அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த 10⁻²ங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to subtract from that in a a power 10 power a plus multiply into 10 power b formula. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், மேலே சப்ராக்ஷனில் வந்துச்சு அப்படின்னா we have to subtract and the largest symbol we want to put in. So likewise we want to write 10⁻21 gram. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இதில் கிராம் எழுதக்கூடாது, ஆட்டம்ஸ் நோட் பண்ணும். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மிஸ்டேக். இது கிராம் வராது, ஆட்டம்ஸ் தான் ரைட் பண்ணும். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், calculate the number of molecules in 54 gram of water. So number of molecules equal to Avogadro number divided by given mass divided by gram molecular mass. Straight formula கொண்டு வந்துட்டாங்க. We apply that in a straight manner it is. So next one, calculate the number of atoms of oxygen and carbon in 5 moles of carbon dioxide. ஸோ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, 1 mole of carbon dioxide ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, contain 2 molecules of oxygen. ஸோ அப்போ 2 ஆக்சிஜனோட மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லைக்வைஸ் 5 நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் மோல்ஸில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடில் ஆக்சிஜன் மட்டும், அதில் வந்து 10 moles ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணும். ஓகேயா? தென் we have to apply for that in a 1 mole. So 1 moleக்கு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு mole is given. So mole is given, number of atom equal to number of moles into Avogadro number. So first என்ன ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, 10 molesக்கு நம்ம 10 moles of oxygenக்கு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறோம், 10 into Avogadro நம்பர்னு போட்டால் நமக்கு வந்து எது கிடச்சிரும், ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுறோம், 1 mole of carbon dioxide contain 1 mole of carbon. Carbon is a 1, but 5 moles of carbon dioxide contain 5 moles of carbon அப்படின்னு ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ கார்பனுக்கு ரைட் பண்ணுறோம், கார்பன் டை ஆக்சைடு இட் இஸ், ஆக்சிஜன் இட் இஸ், ஃபார் we have to write in a carbon. So carbon it is number of atoms of carbon, number of moles of carbon into Avogadro number. So 5 வால multiply 5 times it is present. So 5 into 6.023 into 10⁻23. So we multiply that. After it is coming answer 30.11. ஸோ 30ங்கிறத மோஸ்ட்லி 1 டிஜிட்டில் தான் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் ஒரு 10 வந்து நம்ம வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுறோம். வெளியில் ரிமூவ் பண்ணால் we add to that in a 10 in a 10⁻23. ஸோ we get the answer 10⁻24 atoms of carbon. ஓகே, ஸோ நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் கேட்டிருக்காங்க 5 மோல்ஸ்க்கு. ஸோ 1 மோலில் இவ்வளோ இருக்குது, அப்போ 10 moles ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ, அதே மாதிரி 1 கார்பனுக்கு இவ்வளோ இருக்குது, அப்போ 5 moles ஆஃப் கார்பன்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கேல்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த மோலார் வேல்யூம். ஸோ மோலார் வேல்யூம் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கிவனை பேஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன பண்ணலாம், நம்ம 22.4ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போடலாம். ஃபார்முலா எழுதிட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிவன் ஆன்சரோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறோம். ஓகேயா? ஸோ லிட்டர்ஸில் எழுதணும். வேல்யூம் கேட்டிருக்கனால ஆன்சர் வந்து லிட்டர்ஸில் எழுதணும். ஓகேம்மா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், அமோனியா கேஸ் மாலிகுல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, மாலிகுல்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ மாலிகுல்ஸ் வந்து 12.046 into 10⁻23 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா கேஸ் மாலிகுல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், மாலிகுல்ஸாகவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மோல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். மோல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் வி புட் தட் இன்
put that in a number of moles. 1 மோலுக்கு இவ்வளோனா 2 மோல்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, number of moles. Okay, so 2 moles we are getting that in a 44.8 liters at STP. Okay, next one, nitrogen, 14 gram of nitrogen gas. So number of moles equal to 14 divided by 28, so 0.4. we get that in answer for in a number of moles. Okay ma, so ஏன் 28 போடுறோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் கேஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இன் N2. ஓகே, ஸோ நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து தனியாக இருக்காது, நைட்ரஜனாக ப்ரெசண்ட்டாக இருக்காது, மாலிகுலாக தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம 28 போடுறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வி ஆர் ஃபைண்ட் இட். இங்கே ஃபார்முலா எழுதாமல் இருக்குது, பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வேல்யூம் ஃபைண்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மோலார் வேல்யூம். ஸோ 0.5 into 22.4 we get the answer 11.2 liters. Okay ma, and the last solved problem, calculation based on percentage composition. So இது நீ போட்டே இல்லையா, ஸோ calculate that in a sulfur carbon dioxide. நீ சல்ஃபருக்கு மட்டும் ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஸோ என்ன பண்ணோம், மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் H2SO4 இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு மாலிகுலர் மாஸ் ஃபைன் பண்ணிடுங்க. ஹைட்ரஜன் 2க்கு ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் 1, பட் 2 டைம்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் அதே மாதிரி சல்ஃபரோட அட்டாமிக் மாஸ் 32, 1 டைம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. லைக்வைஸ் ஆக்சிஜன் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் 16, 4 டைம்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வி மல்டிப்ளை அண்ட் ஆட் மீன்ஸ் we are get that in a 98 gram. Okay, so percentage of sulfur in H2SO4, so mass of sulfur divided by that in a molecular mass of H2SO4 into 100. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், சல்ஃபரோட மாஸ் மட்டும் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்து சல்ஃபரோட மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க 32 into 1 equal to 32. ஓகே, 1 டைம்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ 32 divided by 98 into 100. Okay, so we get the value 32.64%. ஆன்சர் வந்து ஃபைனலாக பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட்டும் ஃபைனலாக எழுதியிருக்கணும். என்ன எழுதியிருக்கணும், கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, calculate percentage of sulfur in carbon H2SO4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ ஆன்சர் ரிசல்ட்டில் என்ன எழுதியிருக்கணும், percentage of sulfur in H2SO4 32.65%. நீ பர்சன்ட் போடாமல் இருந்தாலோ எந்த பிளேஸில் கிராம் போடாமல் இருந்தாலோ ஹாஃப் மார்க் ரிடியூஸ் ஆகும். ஸோ எது கேட்டிருக்காங்கன்னு கவனமாக பண்ணுங்கள். ஓகே.